बच्चे कल आपां कीता सीगा डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इंस्ट्रैक्ट्स वैल्यू। अज असीं देखांगे इहदे अकॉर्डिंग आ जिहड़ी असीं मनी नूं किन्ने उहदे विच टाइप्स विच क्लासीफाई कर सकदे हां। ठीक आ, इहदी फर्स्ट टाइप आ जिहड़ी फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी हुंदी आ द मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंस्ट्रैक्ट्स वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। मतलब कि जिवें असीं पुराने समय च देखते सी कि जिन्ने दा वो सिक्का हुंदा उन्ना ही उहदे ते सोना लग्या हुंदा सीगा। मीनस कि उहदी फेस वैल्यू ते इंस्टैक्स वैल्यू जिहड़ी हुंदी सी वो इक्वल हुंदी सी। ठीक आ, तां इहनूं असीं की कहंदे सी बच्चे, इहनूं आपां फुल बॉडीड मनी कहने आ। ठीक है जी, इस तो अगे की आ नैक्सट जिहड़ा साडा आ गया कॉइनस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। असीं पहले ही पढ़ चुके हैं भी जिहड़े पुराने समय च सोने चांदी के सिक्के हुंदे सीगे। ठीक आ, वो इस तरह की जिहड़ी मनी सी उहदी एग्जाम्पल आ। एंसेंट टाइम्स दा की हुंदा सी बच्चे, जिहड़ी वैल्यू इंसक्राइब्ड कीती हुंदी सी गोल्ड कॉइन ते उन्नी ही वैल्यू वो गोल्ड दे मतलब कि सोना जिहड़ा उहदे ते लग्या हुंदा सीगा। ठीक आ, इहनूं असीं की कहने आ फुल बॉडीड मनी, जिहदी इंस्टैक्स वैल्यू अते जिहड़ी फेस वैल्यू आ वो इक्वल हुंदी आ। नैक्सट असीं आ जाएंगे रिप्रजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। द मनी विच रिप्रजेंट्स फुल बॉडीड मनी इज नोन एज रिप्रजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। ठीक है बच्चे, जिहड़ी कि फुल बॉडीड मनी नूं रिप्रजेंट करदी आ बट उहदे वर्गी नहीं हुंदी। ठीक है जी, उहनूं रिप्रजेंट जरूर करदी है, मतलब उहदे वर्गी हुंदी आ बट फुल बॉडीड मनी नहीं हुंदी। उहनूं असीं की कहने आ रिप्रजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। सच मनी इज 100% बैक्ड बाय द रिजर्व गोल्ड और सिल्वर। जिहड़ी ये मनी हुंदी है बच्चे, पैसा हुंदा मतलब कि चाहे साडे कॉइनस होण चाहे साडे पेपर नोट्स होण, इन्हां नूं उन्ना सोना रख के कोले फिर इशू किया जांदा वा। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਕੁਆਇਨ ਔਰ ਬੁਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਨੋਟਸ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਦਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਸੱਚ ਨੋਟਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ। जेकर सरकार की मानता प्राप्त ना हो तो यह सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा बन जाते हैं। ठीक है जी, इंस्टैक्स वैल्यू ऑफ रिप्रजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोट्स इज नॉट इक्वल टू इस फेस वैल्यू। जिहड़ी इहदी इंस्टैक्स वैल्यू हुंदी आ ते फेस वैल्यू हुंदी आ वो इक्वल नहीं हुंदी। फेस वैल्यू की हुंदी आ ज़्यादा हुंदी आ ते इंस्टैक्स वैल्यू जिहड़ी हुंदी आ वो इहदी घट हुंदी आ। ठीक है जी, हाँ जी, हुण देखांगे हाई पावर्ड मनी किहड़ी हुंदी आ। The sum of currency notes and coins available with the public, the cash held by commercial banks and the cash reserves of commercial banks with the central bank are known as high powered money। हाँ जी, वो notes and coins ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਸ਼, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੈਟਰੀ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ। that it is called high powered money because banks create credit on the basis of it। ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ? ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ। ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ। ਇਨਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕੁਆਇਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਦ ਮਨੀ ਹੂਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਟਿਵਲੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਦੈਨ ਇਟਸ ਇੰਸਟੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੈਕਸ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਸਟੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਦਿਸ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ।
A very small part of the commodity which is used as money is used to monetary purpose, whereas the rest of the part of the commodity is used for non monetary purpose. ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪਰਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। The decision concerning supply of credit money is made by government, which determines the proportion of the commodity is to be used for monetary purpose. ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਨੀਅਰ ਮਨੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰੌਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਨੀ। ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰਸ, ਡਿਵੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੀਸ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮਨੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਮਨੀ, ਕੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਨੀ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ। ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਕਨ ਕੋਇਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 1, 2, 5, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਕੋਇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟਸ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਡਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ।